جلال پور پیروالا میں سیلاب سے نظام زندگی مفلوج ہے۔ خان بیلا فلڈ بند پر ریسکیو ٹیمیں اور دیگر سماجی تنظیمیں ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں۔ سیلاب زدہ علاقوں میں متاثرین کو خوراک پہنچائی جا رہی ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندگان مختلف شہروں میں موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جلال پور سے مرزا احمد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جبکہ گڈو بیراج سے عامر چنا ہمیں جوائن کریں گے۔ جلال پور پیروالا کی کیا صورتحال ہے مرزا احمد علی؟ کیا حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں یہاں پر؟ جی بالکل، اس وقت ہم جلال پور پیروالا میں خان بیلا بند پر موجود ہیں۔ کیمرہ آپ کو دکھا سکے تو یہاں پہ سیلاب متاثرہ علاقے ہیں۔ اس طرف جہاں تک نظر جائے حد نگاہ یہ پانی ہے، اور یہ بوٹ سٹیشن ہے۔ بیسیکلی یہاں پہ بوٹ سٹیشن بنایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی فیملیز کو بڑی تعداد میں یہاں سے نکالا جا رہا ہے، اور جو لوگ اپنے گھروں میں اس وقت مقیم ہیں، جن کے گھر اونچے بنے ہوئے تھے، یعنی کہ یہاں دریائی بیلٹ میں مٹی کے تھڑے بنا کر جو ہے اس کے اوپر گھر تعمیر کیے جاتے ہیں، جو لوگ ابھی بھی اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں ان تک راشن پہنچایا جا رہا ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ جلال پور پیروالا بالکل اس وقت ہم شہر کی حد میں ٹھہرے ہیں۔ یہ ایک پہلے بند ہوتا تھا، اب یہ عارضی بند بنایا گیا ہے۔ 8 کلومیٹر کے لمبائی میں جو ہے یہ بند بنایا گیا ہے تاکہ جلال پور پیروالا کو دریائے چناب کے پانی سے محفوظ رکھا جا سکے۔ بند کی دیکھ بھال جو ہے وہ دن رات کی جا رہی ہے۔ ایکسیویٹرز لگا کر جو ہے جو بند کا حصہ کمزور فیل ہوتا ہے، جہاں پانی کٹاؤ کرتا ہے، وہاں پر مٹی ڈالی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ساری رات جو ہے جلال پور پیروالا اور یہ بند کی قریبی آبادیوں کے شہری اس بند پر پہرا دیتے ہیں تاکہ بند جو ہے کہیں سے بریچ نہ ہو جائے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے جلال پور پیروالا میں شہر کے اندر جو ہے جگہ جگہ لوگوں نے حفاظتی بند اپنے گھروں کے آگے، اپنی مارکیٹوں کے آگے بنا رکھے ہیں۔ اس وقت شہر جو ہے، شہر میں زندگی تقریباً مفلوج ہے۔ اکثر مارکیٹیں بالکل بند ہیں یہاں پر، اور اس وقت بند پر جو ہے پولیس کی اضافی نفری بھی تعینات کی گئی ہے تاکہ لوگوں کا رش بڑھنے کی وجہ سے جو ہے بند سے مٹی سرکتی ہے نیچے، لوگوں کو بند سے اتارنے کا عمل بھی جاری ہے۔ آپ کو بتاتے چلوں کہ یہاں عنایت پور اور خان بیلا فلڈ بند پر پانی کا بہاؤ کم کرنے کے لیے گیلانی روڈ پر بریچ کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے پانی جو ہے دوسری طرف منتقل ہوا، لیکن گزشتہ رات تحصیل شجاع آباد میں دھوندو کے مقام پر جو ہے دریائے چناب کا حفاظتی بند ٹوٹنے سے متعدد بستیاں زیر آب آ گئی ہیں۔ اس بند کے ٹوٹنے سے پانی کا جو پریشر ہے وہ یہاں سے کم ہوا ہے، لیکن سطح جو ہے ابھی بھی برقرار ہے۔ گزشتہ کئی روز سے پانی اسی سطح میں ہے، لیکن اب پانی کا جو ہے وہ پریشر کم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ فلڈ ریلیف ایکٹیویٹیز کی بات کی جائے تو یہاں جگہ جگہ جتنے سرکاری سکولز ہیں ان میں فلڈ ریلیف کیمپس لگائے گئے ہیں، اور دیگر سماجی تنظیموں کی جانب سے سڑکوں پر اور جو گراؤنڈز ہیں ان میں فلڈ ریلیف کیمپ لگائے گئے ہیں۔ جو سیلاب زدگان کو انخلا کے بعد ان میں رکھا جا رہا ہے، ان کو خوراک بھی پرووائڈ کی جا رہی ہے، لیکن میڈیکل کی سہولت جو ہے وہ یہاں بہت زیادہ کم ہے۔ جو سرکاری فلڈ ریلیف کیمپ ہیں ان میں صرف میڈیکل کی سہولت دی جا رہی ہے۔ سیلاب کے پانی کی وجہ سے بچوں اور خواتین میں پھوڑے، پھنسیوں، خارش اور جلدی امراض جو ہیں وہ پھوٹ پڑے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اس وقت بھی یہاں خان بیلا بند پر جو ہے بوٹس موجود ہیں، ایویکویشن کا عمل بھی جاری ہے، اور جو لوگ اپنے گھروں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو وہاں تک خوراک بھی پہنچائی جا رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، گڈو بیراج کا رخ کرتے ہیں۔ عامر چنا وہاں پر موجود ہیں۔ عامر چنا بتائیے یہاں پر پانی کی سطح کیا ہے؟ جی بالکل، پنجاب میں تباہی مچانے والا پانی گزشتہ روز جو ہے گڈو بیراج کی زمین داخل ہو چکا ہے۔ اس وقت جو گڈو بیراج پر جو پانی کی سطح ریکارڈ کی گئی ہے وہ 5,12,665 کیوسک ہے، جبکہ ڈاؤن اسٹریم میں 4,70,000 سے زائد جو ہے کیوسک وہ اس کا اخراج ہے۔ اس وقت پانی کی سطح جو کل کے مقابلے میں آج بڑھی ہے، اور آنے والے 12 گھنٹوں میں بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ پانی کی سطح مزید بڑھ سکتی ہے۔ اس بڑھتے ہوئے پانی کے باعث جو ہے کشمور اور گھوٹکی کے جو علاقے ہیں، کچے کے جو علاقے ہیں، جو اس کچے میں دیہات ہیں، ان کا جو زمینی راستہ بالکل زیر آب آ چکا ہے، مگر وہاں سے لوگ جو ہے وہ نقل مکانی کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ ان لوگوں کو وہاں کا ایک تجربہ ہے کہ وہاں کے جتنا پانی وہاں سے زیادہ گزرے گا اس کے بعد ہی ان کو کوئی مشکلات کا سامنا ہوگا۔ یہاں پر جو دریا کا پانی کو گزارنے کے لیے یہاں گھوٹکی، کشمور اور جو اباڑوں کے بچاؤ بند ہیں جو ہیں، ان کی بھی مضبوطی کے لیے جو انتظامیہ کی جانب سے جو ان کا کام کیا گیا ہے، مگر یہاں سے جو کچے کے علاقے میں جو مقیم افراد ہیں وہ نکلنے کو اس لیے تیار نہیں کہ 2010 کی جو سیلاب تھا، اس سیلاب کے بعد انہوں نے اپنے جو ان کے گاؤں دیہات ہیں وہ انہوں نے بڑے بڑے ٹیلوں پر بنا رکھے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو یہ ہے کہ 5 سے 6 لاکھ 7 لاکھ تک جو پانی کا گزر ہوگا تو انہیں وہاں سے نکلنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس پانی بڑھنے کے بعد ہی وہ جو ہے نکلنے کے لیے کچھ سوچیں گے۔ جی ٹھیک ہے جی، دونوں نمائندگان ہمارے مختلف شہروں سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔
दरिया सतलुज में चिश्तियाँ के मकाम पर सैलाब से 500 देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। 60,000 एकड़ आराजी दरिया बुर्द हो गई। मुतासरीन को खैमा बस्तियों में मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ उनके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं बताएंगे मोहम्मद अली। भारत की जानिब से छोड़े जाने वाले जो आबी रेले थे, उनकी जो तबाहकारियाँ, उनका सिलसिला बदस्तूर जारी है। चिश्तिया में दरियाए सतलुज के मुकाम पर पानी की जो सतह थी, उसमें मुसलसल इजाफे की वजह से तकरीबन 500 के करीब जो छोटी और बड़ी बस्तियां थी वो ज़ेरे आब आ चुकी थी। हज़ारों की तादाद में लोग नकल मकानी करके रिलीफ कैंपों की तरफ आ गए। इस वक्त मैं महार शरीफ रिलीफ कैंप में मौजूद हूँ। किस किस्म के इंतजाम हैं और कितनी मुतासरा फैमिली यहाँ पे मौजूद हैं, पूछते हैं। यहाँ पे 50 के करीब फैमिलीज हमारे पास यहाँ पे ठहरी हुई हैं। 120 के करीब यहाँ पे एनिमल्स हैं, उनके लिए जो एनिमल्स के लिए चारे का भी इंतजाम है, वनडे का भी। और इस तरह जो फैमिलीज यहाँ पे मौजूद हैं उनको 3 वक्त का खाना दिया जाता है। इसी तरह इस कैंप में एक मेडिकल वार्ड भी है और इस तरह किड्स का प्ले एरिया भी है। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि जब तक हालात नॉर्मल नहीं होते, ये लोग हमारी जिम्मेदारी हैं और मुखैर हजरात को भी चाहिए वो बढ़ चढ़ कर इस मुसीबत के टाइम में साथ दें। दरियाए चनाब ने लियाकतपुर के 35 मौज़ूआत में तबाही मचाई है। अब तक 22,000 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है, जबकि सैलाब में फंसे मुतासरीन का इंखला जारी है, बताएंगे आसिम मुमताज़। लियाकतपुर में दरियाए चनाब ने जो है क़यामत बर्पा करके रख लिया है। बस्तियों की बस्तियाँ इस वक्त तबाह हो चुकी हैं। इस वक्त जो है इनखला का जो अमल है वो भी जारी है। सुबह सवेरे ही जो है रेस्क्यू की तरफ से इनखला का अमल जो शुरू कर दिया गया था। अमदादी टीमें इस वक्त सरगर्म है। मेरे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर अब्दुर्रहमान, उनसे पूछे। तकरीबन अपने बोट्स के जरिए जो है 12,000 से ज़्यादा लोग इवैक्यूएट कर लिए हैं और इससे भी पहले हम इस एरिया में अब सिर्फ अंदर जो है तकरीबन 2 से 2,000 के करीब बंदा है, ठीक है, और अभी तक हमारा ऑपरेशन जारी है। जो मंचन पर मुतासरीन है वो बैठे हैं, इस वक्त उनके लिए कोई किस्म का खेमा वगैरह और दीगर जो मामलात हैं वो नहीं दिए जा रहे। मुश्किलात का सामना, जानवरों का चारा नहीं दिया जा रहा। जो मुतासरीन है उन्होंने ये मुतालबा किया कि हमारी तरफ तवज्जो दी है और हमारा ख्याल किया जाए। दरियाए चनाब के बदतरीन सैलाब ने जहां हज़ारों घरों को मुतासर किया, वहीं चावल, सब्जियों और चारे की फसलें भी बह गईं, जिसकी वजह से सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। मजीद बताएंगे बाबर एजाज। जी बिल्कुल, दरिया चनाब में आने वाला बदतरीन सैलाब तो गुजर गया है, लेकिन लोग जो हैं वो उनके लिए एक बड़ा मसला सब्जियों की महंगाई की सूरत में सामने आ रहा है। इस वक्त सब्जियां इतनी महंगी हो चुकी हैं कि वो आम आदमी की पहुंच से भी दूर हो चुकी हैं। सैलाब के बाद गुजरने के बाद सब्जियां बहुत ज्यादा महंगी हो गई हैं और लोगों की पहुंच से भी बाहर हो चुकी हैं। सब्जियों की कीमतें आसमान को छू रही हैं, तो लिहाजा सब्जियां तो मिल रही हैं लेकिन कुव्वत खरीद से बाहर हैं। आम आदमी की कुव्वत खरीद से सब्जी की कीमतें बाहर हो चुकी हैं और बाब इख्तियार को चाहिए कि इस मसले की तरफ तवज्जो दे ताकि मजीद महंगाई से बचा जा सके। जी, हुकूमत पंजाब ने सैलाब मुतासरीन के रिलीफ कैंपों में अज़्म-ए-नौ स्कूल के तहत बच्चों की तालीम का सिलसिला जारी रखा हुआ है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुनीर तबस्सुम मजीद बताएंगे। वज़ीर आला पंजाब के वीएन और डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद अब्दुल रज़ाक के अहकामात की रोशनी में असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटियां जवाद हुसैन मलक की ज़ेर निगरानी सैलाब मुतासरीन बच्चों के लिए फ्लड रिलीफ कैंप में अज़्म-ए-नौ के नाम पर बच्चों की तालीम का सिलसिला जारी है। इस सिलसिला में असिस्टेंट कमिश्नर खुद भी तालीमी सरगर्मियों में मसरूफ दिखाई देते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा का बहुत अच्छा कदम है कि उन्होंने वो बच्चे जो सैलाब की वजह से अपने घरों से निकलकर फ्लड रिलीफ कैंप्स का जिन्होंने रुख किया, उनकी एजुकेशन जो है उनका हरज न हो। उनका यही कहना है कि हमारी भरपूर कोशिश है कि इस मुसीबत की घड़ी में बच्चों में तालीम की लगन बरकरार रहे और बच्चे भी अपनी पढ़ाई से मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। जी, दरियाए सिंध में कोट मिट्ठन के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। 8.5 लाख क्यूसेक का बड़ा रेला गुजर रहा है। कच्चे के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने से फसलें शदीद मुतासर हैं, बताएंगे आशिक फरीद। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोट मिट्ठन दरियाए सिंध के मकाम पर। ये 5 दरियाओं का संगम है, यहाँ पर 5 दरिया इकट्ठे होते हैं। इस वक्त यहाँ पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। 8.5 लाख क्यूसेक का जो बड़ा सैलाबी रेला है यहाँ से गुजर रहा है। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। यहाँ पर जो जिम्मेदारों की फसलें थी वो तबाह हो चुकी हैं। यहाँ पर जो लोग हैं अब महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। रेस्क्यू की जानिब से भी लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। जिला इंतजामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप लगा दिए गए हैं। वहाँ पर भी लोग जो हैं पहुँच रहे हैं और फ्लड रिलीफ कैंपों में जाकर रिहाइश पजीर हो रहे हैं। जी।